अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं के न्यूज़ एचडी। मैं हूं किरण खान। चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। ले जाने जाना Quality product by Khadim's Milk Foods, Sahiwal. ज़माना। आप देख रहे हैं के न्यूज़ चैनल इंटरनेशनल। हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़ेरे एहतमाम 5 जुलाई 1977 को मुल्क में मार्शल के नफाज और जमहूरियत पर शब खून मारने के वाक़े की याद में एक पुरवकार तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब की सदारत चौधरी बिलाल गुलजार सीनियर नायब सदर जिला साहिवाल ने की, जबकि शेख यासिर रऊफ सत्ती, सदर हैदर भट्टी, जनरल सेक्रेटरी और दीगर ओहदेदारान भी शरीक हुए। प्रोग्राम की मेजबान राजा रियाज थे। तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक से किया गया, जिसके बाद बारगाहे रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नात रसूल मक़बूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की गई। मुकर्रिरीन ने अपने खिताब में कहा कि 5 जुलाई 1977 पाकिस्तान की जमहूरी तारीख का एक अहम और अफसोसनाक दिन है, जब मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलटकर मार्शल नाफिज किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जमहूरियत आइन की बालादस्ती और अवाम के हक को हुक्मरानी पर यकीन रखती है और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमहूरी जद्दोजहद और कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। मुकर्रिरीन ने इस अज़्म का इजहार किया कि मुल्क में जमहूरी रिवायात के इस्तेहकाम, आइन की सरबुलंदी और अवामी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जद्दोजहद जारी रखी जाएगी। इस मौके पर सलीम भट्टी, मलिक आशिक, मुश्ताक भट्टी, सरदार जट समेत दीगर रहनुमाओं और कारकुनों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। तकरीब के अख्तिताम पर शोहदाए जमहूरियत के दर्जात की बुलंदी, मुल्क में जमहूरियत के इस्तेहकाम, कौमी सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआ भी करवाई गई। तकरीर भी मैं सुनी इस टाइम रात को जी उन्हें की तख्ता उठाने तो बाद भुट्टो साहब ने जो सलामी कानफ्रेंस लाहौर बुलाई है ना, जिंदगी पहली दफा पूरी दुनिया के मुसलमान लाहौर से एक टेबल पर बिठाए। उत्थे उन्होंने भुट्टो साहब पढ़े लिखे थे, बाकी दुनिया के मुसलमान हुक्मरान इतने ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। तो सारी दुनिया के हुक्मराना ने भुट्टो साहब को अपना लीडर मनिया। उन्होंने आज तो बाद तीसरी दुनिया आपने आज देखा कि बिल्कुल ही डिफर कर गया मामला। आज प्रोग्राम 5 जुलाई के हवाले से 1977 के हवाले से था, लेकिन उसके अंदर पीपल्स पार्टी जो है ना कोई समझ रही है और वो बरकर की बात ही करी जा रहा है कि बरकर मुआशी का तो हो गया, बरकर का ये हो गया। यही पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी है। अच्छा, कल मैं वीडियो देख रहा सी कि ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਟੀਮ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਉਹ ਕੱਲ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਾਬੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਚਾਬੀਆਂ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਲਓ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਲਓ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੋਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ 47 ਨਾਲ ਆਈਏ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਤ ਜਾਈਏ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ 47 ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਣਾ? ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿੱਤਣਾ ਆਵਾਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣਾ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਜਾਗੀਰਦਾਰ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਰੀਬ ਉੱਪਰ ਆਵੇ, ਗਰੀਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਗਰੀਬ ਸਾਡਾ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਖਿਲਾਫ ਆ? ਸਾਡਾ ਵਾਸ਼ੀ ਕਤਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ। ਹਰ ਚੀਜ਼, ਹਰ ਮਾਮਲਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਗਰੀਬ ਰੋਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਜਰ ਰੋਂਦੇ। ਹੁਣ ਤਾਜਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ। जब कि हकीकत ये होना कि जो लागे इलैक्शन आ जाना किसी को एक ठेका एक ठेका मिलना वो हिसाब बराबर। गल करने का मकसद ये है कि वाहद यही जमात है अल्लाह के फजलो करम ना, जिन्हें पहले भी पार्टी अपना आवाम की गरीब आवाम की गल की और अज भी करती। इस पार्टी को पहले भी नपया गया तो अज भी दबदे पे। अच्छा, लीडर
ਸਾਡਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਜਾਤ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟਾਈਮ ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬਿਲਖਸੂਸ ਹਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਸਾਈਵਾਲ ਦੀ ਹਾਲਤੀਕਲ ਬੈਠਣਾ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਵੋਟ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਬੈਠਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਚੌਕ ਚੌਰਾਹੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਛੁਪੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਸਿਟੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੌਕ ਚੌਰਾਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ। ਸਾਡਾ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਵਜ੍ਹਾ ਕਿਸੇ ਮਜਬੂਰੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਏਰੀਆ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜੇ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਚਹਿਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਜਿਹਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦਾ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੁਤਲਕਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵਰਕਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇhtਜਾਜ ਸਾਡਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਰੋਡਾਂ ਦੇ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ ਨੇ ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 17 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਹਾਬਤ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਵਾਲ ਦੀ ਆਰਟੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਸਾਈਵਾਲ ਦੀ ਆਰਟੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਰਐਸ ਭਾਈ, ਜਦੋਂ ਹਕੂਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਇਨਫਰਾਦੀ ਹਕੂਕ ਹੁੰਦਾ, ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇਜਤਮਾਈ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਮਸਾਇਲ ਇਨਫਰਾਦੀ ਨੇ, ਇਜਤਮਾਈ ਮਸਾਇਲ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਫਰਾਦੀ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੀ ਜੰਗ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜੀ ਆ ਔਰ ਲੜਦੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡੈਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਡ ਤੇ ਆਲਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਅਗਲੇ ਬੰਨੇ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਥਾਣੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਚਹਿਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਉਹਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਦੇਣਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਰੋਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਜਤਮਾਈ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਉਦੋਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਆਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣੀ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆਵਾਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਚੱਕੀ 'ਚ ਪਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਮੂਲੀ ਮਸਾਇਲ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਵੇ ਜਿਵੇਂ ਇhtਜਾਜ ਨੂੰ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਸ਼ਨ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਚੱਕੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਚੁੱਕੇ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵਾ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆਈਏ, ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸੁੱਟ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਸਟੇਟ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਂ